ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਡੀਡੀਪੀਓ ਮਹਿਲਾ ਡੀਡੀਪੀਓ ਕੈਮਰੇ ਮੂਹਰੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। दरअसल महिला दे उत्ते इल्जाम ये ने कि डीडीपीओ ने नजायज़ तौर दे उत्ते प्रॉपर्टी बनाई, एक कार रखी ते उन्हां इल्जामां हेठ विजिलेंस की जांच चल रही है। अजिहे इल्जाम उस महिला बीडीपीओ दे उत्ते लगे सीगे जदों वो बीडीपीओ सी ते हुण वो डीडीपीओ है ते हुण वो एक उस मामले की इंक्वायरी दे विच इन्वॉल्व है जो 100 करोड़ तो भी वध दी इंक्वायरी है। उस मामले दे विच वो कागज़ पत्र जिहड़े है वो प्रोवाइड करा रही है, यानी एविडेंस प्रोवाइड करा रही है या कह सकते रिकॉर्ड प्रोवाइड करा रही है तो उसनूं दबाउण वास्ते उन्होंने लगातार धमकियां दित्तियां जा रही ने। उसने कैमरे मूहरे आके ये गल कही, उसने कहा कि 250 करोड़ रुपए जो जारी होए सी 6 पंचायतां नूं लुधियाना दे 2 ब्लॉक दियां इन्हां पंचायतां नूं यानी लुधियाना 2 ब्लॉक दियां पंचायतां 6 नूं 250 करोड़ रुपए जारी होए सी, जिस दे विचों 100 करोड़ तो वध रुपए की इंक्वायरी मार्क की गई है तो उस इंक्वायरी के लिए उसके वालों तत्थ पेश किए जा रहे हैं या कह सकते हो कि वो इंक्वायरी ट्रांसपेरेंट ढंग नाल हो सके उस दे लई इस महिला की शमूलीयत है तो इस ट्रांसपेरेंस इंक्वायरी ना हो सके इसनूं दबाउण वास्ते उस ते फर्जी इल्जाम लगाए जा रहे हैं। उन्होंने सीएम मान नूं दरखास्त की है कि इस तरीके नाल ब्लैकमेल करके ट्रांसपेरेंट ते सही जांच ना हो सके, इस दे लई जोर पाया जा रहा है। कि कुछ क्या महिला डीडीपीओ नवदीप कौर ने मीडिया नाल गलबात करते हुए देखो। मेरा नाम नवदीप कौर है जी, मैं डीडीपीओ लुधियाना हैगी करंटली। एक 100 करोड़ तो वध दी इंक्वायरी जो है लुधियाना 2 ब्लॉक के 6 पंचायतों के विच जो पैसा आया सी एक्विजिशन का कुछ करीब 250 करोड़ के अराउंड पैसा आया सीगा, उहदी इंक्वायरी चल रही है जिस दे विच सरकार वालों मेरे तो फैक्ट्स मंगे गए हैं तो उन्होंने फैक्ट्स के चलदियां मैं एक इंक्वायरी जो कर रही हाँ रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करवा रही हैगी हाँ, तो मैनू काफ़ी थ्रैट्स और काफ़ी तरह का प्रेशर मैं कह सकती हाँ बहुत साइड्स तो पै रहा कि तुसी, क्योंकि कुछ आंसर इस तरह के हैगे ने जिहड़े चाहुंदे नहीं है कि ये जिहड़ी इंक्वायरी है ये ईमानदारी तरीके दे नाल फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके दे नाल होवे। सो ਉਹਦੇ चलदियां ही ਜਦੋਂ होर कोई किसी का जोर नहीं ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ लगता कि एक आह फ्रिवलस जिहा मैं कहूँगी कि एक चीज़ मीडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ कि मैनू प्रैशराइज़ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ कि मेरे ते कोई विजिलेंस की इंक्वायरी चल रही है या मेरे ते कोई विजिलेंस का केस दर्ज है। मैं साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ कि मेरे ते बतौर नवदीप कौर डीडीपीओ लुधियाना कोई भी जिहड़ा विजिलेंस का केस है वो दर्ज नहीं है, ना ही कोई परचा हैगा। सिर्फ एक कंप्लेंट के बेस पर एक इंक्वायरी चल रही है, वो इंक्वायरी भी पिछले 10 तो 11 महीने की चल रही है तो वो मैनू अज तक भी विजिलेंस डिपार्टमेंट वालों नहीं बुलाया गया। दिस इटसेल्फ शोज़ कि शायद उन्होंने जो एलीगेशनस लगियां हुई ने वो इन्नी कोई कुछ उन्होंने तत्थ नहीं है, नहीं तो मेरे ख्याल नाल जो साडे विजिलेंस डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स ने वो दिन रात मेहनत भी करते हैं तो वो हर चीज़ नूं कोशिश करते हैं कि जे कुछ भी किते गलत हैगा तो उसनूं गलत नूं गलत ते सही नूं सही किया जाए। मैनू नहीं बुलाया गया हैगा, सिर्फ एक इंक्वायरी चल रही है और उस इंक्वायरी के चलते मेरा ही नहीं किसी भी सरकारी मुलाजम की किसी भी इंक्वायरी चलते हुए वो प्रमोशन या कोई भी होर बेनीफिट्स नहीं रोके जा सकते जब तक कि वह दोष साबित नहीं हो जाता। मसला की है क्यों तुहाडे ते इल्जाम लगे, क्यों विजिलेंस इंक्वायरी जिहड़ी खुली है घुंघराना एफडी का भी कोई इल्जाम जिहड़ा लग रहा है? ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰੀਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਈਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ BDPO ਦਰਾਹਾ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਜੋ 1993 ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਿਪਸੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਡਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕੰਡਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮਸ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਸੰਮਤੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 35,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ 35,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਸੀਗੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਦ ਡਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 36100 ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹ ਓਪਨਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਇਹਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ BDPO ਦੁਰਾਹਾ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਆਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਲਾਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਘੁੰਗਰਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਐਫਡੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਖਿਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ? ਘੁੰਗਰਾਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਘੁੰਗਰਾਣਾ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੱਖੋਵਾਲ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਰੀਬ 2016 ਜਾਂ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਦੇ 8 ਕਰੋੜ ਸਮਥਿੰਗ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਲੈਂਡ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈ ਪੋਰਟ ਲਈ। ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਡੇਟਰੀਲੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ 30% ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈਏ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਲ 22% ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ 2.25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਪੱਖੋਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਹੈ ਸੰਮਤੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੰਮਤੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਆਡਿਟ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਉਹਦੀ FD ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ FD ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਪੱਖੋਵਾਲ ਤੇ। ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਆਊਟ ਆਫ ਰੂਲਸ ਨਹੀਂ ਕਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਕਢਵਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਮੰਗ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ CM ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਖਤ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਮੇਬੀ ਆਲ ਆਫਿਸਰਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਜੇ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ। ਹਰ ਅਫਸਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਸਤਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਫੇਅਰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਲਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੂਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ, ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਆਪਣੇ ਡਿਪਟੀ CM ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਾਦਰ ਫਿਗਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਗਲਤ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਕੇ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾੜ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 2 ਗਜ਼ ਦੂਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਐਂਡਸ ਨੂੰ ਮੀਟ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਔਰ ਮਿਆਰ ਦੇ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਸੀਜ਼ਨਡ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਕੇ ਉਹ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕੁਇਟ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਇਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਫੇਥ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਫੇਥ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਸ ਮੰਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂੰਗੀ।